سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان اللہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہے تو چاہتا ہے یا یہ کہہ لیں چلنا شروع کرتا ہے یا چل رہا ہوتا ہے، چلیں وہ کیٹیگری بھی لے لیں، تو پھر بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، بہت ساری چمگادڑیں گرتی ہیں ہم پر بہت ساری آزمائشیں آ جاتی ہیں، بہت سارے ٹیسٹ اور امتحان آ جاتے ہیں۔ کبھی پیسہ نفس پر چڑھ کر بولتا ہے، یعنی سارا توجہ سارا دھیان پیسے کی طرف۔ کبھی کوئی پاور، کوئی عہدہ، کوئی منصب نفس پر حاوی ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی دنیا کی خوبصورتی، رعنائیاں، برائیاں، گندگیاں، بدکاریاں بہت اٹریکٹیو کر کے دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ سارے کے ساری آزمائشیں، یہ سارے کے سارے امتحان، یہ ساری کی ساری چمگادڑیں اس وقت گر رہی ہوتی ہیں جب بندہ اللہ کی راہ میں چلنے کا ارادہ کرتا ہے یا چلتا ہے یا چل رہا ہوتا ہے۔ گرتی ہیں، کبھی آزمائش بن کر، کبھی بندش بن کر، کبھی آپ کا امتحان بن کر آتی ہیں، بہت ساری آتی ہیں۔ اور پھر ہم انسان ہیں، بہت کمزور ہیں، اپنے کردار میں بھی کمزور ہیں، اپنے فیتھ اور بلیف ایمان میں بھی کمزور ہیں، اپنی ضرورتوں مجبوریوں میں بھی بہت کمزور ہیں، بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ وہ جو تھوڑی سی کمائی کی ہوتی ہے، وہ جو چند دن اللہ اللہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی لگتا ہے ایسے جیسے بس بہ گئی ہے، رڑ گئی ہے، ضائع ہو گئی۔ کیا کریں؟ یہ دنیا ایک پل صراط ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز، اور اس پر چل کر جانا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، یقین کریں میں بہت ڈرتا رہتا ہوں، بہت ہی ڈرتا ہوں، بہت ہی زیادہ ڈرتا رہتا ہوں۔ خدا را اتنا ڈرتا ہوں کہ آپ سوچیں گے کہ شاید پیر صاحب سے زیادہ کوئی ڈرپوک آدمی ہے ہی نہیں۔ کسی کی ہیلپ کرتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے، کسی کے لیے خیر تلاش کرتے ہوئے بھی میں ڈرتا ہوں کہ یا اللہ میں کر تو نیک ہی رہا ہوں، کر تو نیک نیتی سے رہا ہوں، لیکن کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤں، کسی امتحان میں نہ گرفتار ہو جاؤں، کہیں کوئی بلی کا بکرا ہی نہ بنا لے مجھے، کہیں کوئی میری کائنڈنس کو میری ویکنس سمجھ کے کوئی مجھ سے ناجائز فائدہ ہی نہ اٹھا لے۔ ڈرتا رہتا ہوں، خدا را ڈرتا رہتا ہوں۔ کسی کو پیار سے، محبت سے دو بول بول دوں تو بھی ڈرتا ہوں کہ یار یہ میری بات کو کہیں کوئی غلط مطلب نہ نکال لے، کوئی مس انڈرسٹوڈ نہ کر جائے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا، ایک شیطان اور دوسرا نفس ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے کندھوں پہ چڑھے بیٹھے ہیں، ہر قدم پر ہمیں بہکاتے ہیں، ہر قدم پر ہمارا امتحان اور آزمائش لیتے ہیں۔ کدھر جائیں گے؟ میں تو ڈرتا ہی رہتا ہوں۔ آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ ذلت و خواری، رسوائی اور پریشانی سے بچانا میرے مالک۔ میں بڑا کمزور آدمی، بڑا خطا کار بھی ہوں،
دین کی بھی کوئی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے. چلو اللہ نے اپنے کرم سے کوئی عزت تو دے دی، پر اس کو کیسے سنبھالیں؟ اللہ نے اپنے کرم سے اپنے محبوب کا صدقہ وسیلہ کو منصب تو دے دیا، اب اس کو کیسے فلفل کریں، کیسے سنبھالیں؟ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں. ساری قابلیتیں، ساری توفیقیں تو اللہ کے پاس ہیں. ڈرتے ہی رہتا ہوں میں کہ یا اللہ کوئی آزمائش نہیں. میری والدہ محترمہ، اللہ ان کے کروڑوں درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ ایک پنجابی کی کہاوت کہنا چاہیے، سینگ. آپ اکثر فرمایا کرتی تھی پنجابی میں، آپ فرماتی تھی کہ پتر جے کریے تے ڈریے. بیٹا اگر کچھ غلط کر لو تو ڈرو، کچھ غلط ہو جائے تو ڈرو. پتر کچھ کریے تے ڈریے تے جے نہ کریے تے بہتا ڈریے. کچھ غلط ہو جائے، کچھ غلط کر لو تو پھر اللہ سے بہت ڈرو، اور اگر کچھ غلط نہیں کیا، کچھ غلط نہیں ہوا تو پھر زیادہ ڈرو. کیوں ڈرو بھائی؟ اس لیے کہ تم پر کوئی بہتان نہ آ جائے، اس لیے بھی ڈرو کہ تم پر کوئی آزمائش نہ آ جائے. آئے کریے تے ڈریے تے جے نہ کریے تے سمو بہتا ڈریے. ڈرتے ہی رہنا بھائی. آپ کو بھی یہی پیس آف ایڈوائس دے رہا ہوں، آپ کو بھی یہی تعلیمات دے رہا ہوں، بس اللہ سے ڈرتے رہنا. غلط ہو گیا، غلط کر لیا، پھر تو بہت ہی ڈرنا نا. اور اگر نہیں کیا، نہیں ہوا تو زیادہ ڈرتے رہنا کہ یا اللہ کوئی آزمائش ہی نہ آ جائے. ہائے کدھر چلے جائیں. بڑا ڈر لگتا ہے مجھے تو بڑا لگتا ہے. اب اللہ آپ لوگوں کو ہمت حوصلہ طاقت دے. اللہ نہ کرے کہ آپ پر کبھی کوئی آزمائش آئے، کوئی ایسی مشکل آئے. لیکن اس چیز سے بچتا کوئی نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ نفس موجود ہے جو دغا باز ہے، دھوکے باز ہے، ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ہمارے ساتھ رہ کے ہمیں دھوکہ دیتا ہے. اور دوسرا ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. شیطان پورا کمر کس کر وہ ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے، اور وہ ہر بری بات پر ہمارے نفس کو شہ دیتا ہے. ہاں یہ کر، ادھر موو کر، ادھر ایکشن لے، ادھر یہ کر، ادھر وہ کر. نفس کو ورلاتا بہکاتا رہتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور دوسرے کلمات استغفر اللہ، استغفر اللہ. کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی پاور نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو ہمیں شیطان مردود سے اور نفس کی چال بازیوں سے بچا سکے. یہ دو کلمات ہیں، میں بھی کثرت سے پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں. ایک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور دوسرا استغفر اللہ. اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے بھی رہیں، اللہ سے توبہ بھی کرتے رہیں، اللہ سے طاقت اور توفیق بھی مانگتے رہیں، اللہ سے پروٹیکشن بھی مانگتے رہیں، اللہ پر بھروسہ بھی کریں. اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی امان و پناہ میں رکھے، اپنی بارگاہ سے ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. شیطان اور نفس کی چال بازیوں، مکروہات سے، چال بازیوں سے بچنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے. یا رب ذوالجلال، یا مالک القدوس. اللہ توبہ کرتے ہیں، سچی کر کے قبول فرما. مالک ہماری غلطیاں، خطائیں معاف فرما، کوتاہیاں، سستیاں، بے ادبیاں معاف فرما، ہماری لغزشیں معاف فرما، ہمارے نفس کی سرکشی معاف فرما دے. اللہ ہمارے نفس کو ہدایت والا بنا دے. یا رب العالمین،
हम पर अपना खास लुत्फ व करम अता फरमा, हम सब को दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा, जमीन व आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा। या अल्लाह शैतान के शर से हमें बचा, नफ्स की चालबाजियों से हमें बचने की तौफीक अता फरमा, शैतान की हलाकतों से हमें बचा। अल्लाह इससे पहले कि वो हमें गुमराहियों के अंधेरों में लेकर उतर जाए, अल्लाह हमें बचा लेना। अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, अपने इल्म में, अपने अमल में, अपने किरदारों में, अपनी शख्सियत में, हर चीज में बहुत कमजोर हैं, सरेंडर करते हैं। अल्लाह हम पर अपना रहम फरमा, अपना करम अता फरमा, हमें शैतान की हलाकतों से, वहशतों से बचा, नफ्स की चालबाजियों, मकरूहात से हमें बचा। अल्लाह हम पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा, हम पर, हमारे तमाम साथियों पर, हम सब की औलादों पर, आने वाली नस्लों पर अपना खास खास करम अता फरमाते हुए दीन इस्लाम पर हमें इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह रहम फरमा, रहम फरमा मालिक, रहम फरमा। नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, जिक्र व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन कुरान सही तरीके से पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सब तौफीकें तेरे पास हैं, शैतान और नफ्स से बचने की तौफीक भी अता फरमा दे। अल्लाह अपनी बारगाह में क़याम और रुकू और सजदे करने की तौफीक अता फरमा दे, हमारे सजदों में हलावत अता फरमा। अल्लाह हमारे अबाओ अजदाद, अजीज़ो करबा जो दुनिया से चले गए, सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। हमारे मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा, आपके खानवादों की खैर फरमा। या रब्बुल आलमीन हजूर मियाँ साहब मुबारक को उम्र खिज़री अता फरमा। हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा दे। अल्लाह जो तेरे बरगज़ीदा पसंदीदा बंदे हुए, जिन्हें तूने इनाम याफ्ता लोग कह के पुकारा, अल्लाह उनका रास्ता हमें भी अता फरमा, उनके नक्शे कदम पर चलने की हमें भी तौफीक अता फरमा, हमारा भी शुमार अपने इनाम याफ्ता लोगों में फरमा दे। अल्लाह हमें सराते मुस्तकीम पर कारबंद फरमा दे, हर खैर और भलाई वाले काम में, नेकोकारी वाले काम में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा, हर बुराई, गंदगी और गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। बेशक सब तौफीकें तेरे पास हैं। अल्लाह शैतान बड़ा जालिम है, नफ्स बहुत ही गलीज है, गंदा है। ये दुनिया गुमराही की तरफ जा रही है। अल्लाह अपना करम अता फरमा, अपना रहम अता फरमा। तेरी तौफीक से, तेरे करम से बेड़ा पार होना है। अल्लाह हम पर, हमारी औलादों, हमारी आने वाली नस्लों पर रहम फरमा, कुल उम्मत मुसलमा पर रहम फरमा, आलम इस्लाम पर रहम फरमा। जिन्होंने भी हमें मोहब्बत से राब्ता किया, जो भी तकलीफें, बीमारियां, मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां हैं, अपनी शान करीमी से दूर फरमा दे। जो परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियां दूर फरमा दे। जो मकरूज हैं, कर्जों से खलासी अता फरमा। जिस किसी को कोर्ट कचहरी का, कोई इमिग्रेशन का मामला है, अल्लाह अपने खजाना गैब से मदद फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा दे। खुसूसन हमारी एक बहन बीमार हैं, उमर बाबा की खाला हैं इंडिया में, या अल्लाह पाक उनके लिए खुसूसी तौर से दुआ गो हैं, उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, शिफा और सलामती अता फरमा। हमारी बहन उमर बाबा की वालदा माजिदा को भी जिंदगी, तंदुरुस्ती, शिफा अता फरमा, दराजी उम्र, अच्छी सेहत के साथ अता फरमा। अल्लाह हम सब के वालिदैन में से जो कोई भी हयात है, माँ या बाप, अल्लाह उनको दराजी उम्र अता फरमा, अच्छी सेहत के साथ, सलामती के साथ, खैर और बरकत वाली लंबी उम्र अता फरमा। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को हमारे सरों पर सदा कायम और दायम फरमा। या रब्बुल आलमीन जो चले गए उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। या रब्बुल आलमीन अपना खास खास लुत्फ़ व करम अता फरमा।
रिजवान और अजीम साहब के वालिदैन के लिए मैं दुआ गो हूँ, शजीउद्दीन के वालिदैन के लिए मैं दुआ गो हूँ, उमर बाबा के वालिद ग्रामी के लिए मैं दुआ गो हूँ, हबीब भाई के वालिद ग्रामी के लिए दुआ गो हूँ। फैसल साहब मेरे एक मुरीद साथी हैं, बड़े मोहब्बत वाले, बड़े प्यारे, नफीस तरीन इंसान है, उनके वालिदैन के लिए दुआ गो हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, भाई हैं, जहूर साहब, उनके वालिदैन के लिए दुआ गो हूँ। या अल्लाह इन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह जिनके मैंने नाम लिए, उनकी भी जिनके मैंने नहीं नाम लिए, अल्लाह उनके वालिदैन की भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उनको हम पर राज़ी फरमा दे, राज़ी फरमा दे। अल्लाह हमारे वालिदैन को हम पर राज़ी फरमा दे। अल्लाह हम पर राज़ी हो जा, अपना करम अता फरमा, अपने महबूब का इश्क और मोहब्बत अता फरमा, दीन इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमा, कलमे और ईमान पर मौत अता फरमाना या रब्बुल आलमीन। दुनिया से कामयाबी के साथ चले जाएं, जैसा तू चाहता है वैसा कर ले, जैसे तू ले जाने में राजी है वैसा कर दे। अल्लाह दुनिया में आना, दुनिया में रहना, दुनिया से जाना बामकसद हो जाए, तुझ पर कुर्बान होकर चले जाएं, ऐसा करम अता फरमा। कुछ दीन का काम कोई असबाब करके चले जाएं, कोई ऐसा सदका जारिया जो चलता रहे तादेर क़यामत तक, ऐसा कोई काम हमसे ले ले, मुझसे, मेरे साथियों से, जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनसे, जो आमीन कह रहे हैं सबसे, या अल्लाह दीन का काम ले ले, कोई सदका जारिया, कोई जब हम महशर में उठे तो अंबार नेकियों के लगे हों, हमें भी बताना हो कि ये कहाँ से आई हैं इतनी नेकियां। तू कुदरत रखता है या रब्बुल आलमीन, अपनी कुदरत से ऐसा करम फरमा दे, अपने महबूब के सदके वसीले से ऐसा करम हो जाए। जो आज़मीन हज गए, या अल्लाह सबका हज मबरूर फरमा, सबका सफर मुबारक फरमा, आना जाना कबूल फरमा। या अल्लाह जो गलतियां, खताएं, कोताहियां, सुस्तियां, लग़ज़िशें उनसे हो गई, माफ फरमा दे, अपने करम से माफ फरमा दे। बेशक तू फरमाता है तेरे करम से बेड़ा पार होना है, तो ये तो उन्होंने एक ड्यूटी की है, कोशिश की है, कबूल फरमा ले अल्लाह, हज मकबूल फरमा दे उनके। जो जाना चाहते हैं, अल्लाह अपने खजाना गैब से हम सबको बार बार अपनी और अपने महबूब की बारगाह की बार बार बाअदब हाज़री नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए जी, और आप सबका आना, हम सब का मिल बैठ कर जिक्र करना, हमद बारी ताला सुनना, कसीदा बुर्दा शरीफ सुनना, तलावत कलाम पाक सुनना, तालीमात लेना, सब अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस मजबूत कदम रहिएगा भाई। हाँ, मैं तो बहुत डरता हूँ, आप मजबूत कदम रहना। अल्लाह आपको मजबूत कदम रखे, अल्लाह आपको इस्तकामत दे। मैं इस्तकामत की बहुत दुआ मांगता हूँ, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपनी औलादों के लिए भी, अपने मुरीदीन के लिए भी, और जितने भी ये साथी आप महफिल में आते हैं या बाद में सुनते हैं रिकॉर्डिंग, मैं सबके लिए दुआ दूँ कि अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा, कामयाब लोगों में जाएं, कामयाब लोगों में जाएं। और कामयाबी वही है जिसे अल्लाह कामयाबी दे, जिसे अल्लाह कामयाब करे। अल्लाह पाक आपको मुझे इस्तकामत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।